السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں آمینہ زاہد۔ عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں، گورنر سندھ تبدیل کامران ٹیسوری کی جگہ نہال ہاشمی نون لیگ کو گورنر سندھ مقرر کر دیا گیا۔ ساہیوال معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلمہ بٹ نے ساہیوال میں قائم سستے رمضان بازار کا دورہ کیا۔ انہوں نے مختلف اسٹال کا معائنہ کرتے ہوئے اشیاء خور و نوش کی قیمتوں، معیار اور وزن کو چیک کیا۔ مزید احوال جانتے ہیں رانا صدام حسین کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلمہ بٹ نے ساہیوال میں قائم سستے رمضان بازار کا دورہ کیا۔ انہوں نے مختلف سٹالز کا معائنہ کرتے ہوئے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں، معیار اور وزن کو چیک کیا۔ دورے کے دوران معاون خصوصی نے دکانداروں کو ہدایت کی کہ سرکاری نرخوں پر اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور زائد قیمت وصول کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سلمہ بٹ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر رمضان المبارک میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ضلع انتظامیہ کو بازاروں میں صفائی اور سہولیات بہتر بنانے کی بھی ہدایت کی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا صدام حسین، اسپیشل ٹی وی ساہیوال۔ ڈیرہ غازی خان میں سرکل کوٹ چٹھا میں بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال اور کرائم پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے آئی جی پنجاب نے ڈی ایس پی کوٹ چٹھا کو تبدیل کر کے حماد نبی کو بطور ایس ڈی پی او سرکل کوٹ چٹھا تعینات کر دیا۔ مزید جانتے ہیں غلام اکبر کی اس رپورٹ میں۔ سرکل کوٹ چھٹا ڈیرہ غازی خان میں بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال اور کرائم پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے آئی جی پنجاب نے ڈی ایس پی کوٹ چھٹا کو تبدیل کر کے حماد نبی کو بطور ایس ڈی پی او سرکل کوٹ چھٹا تعینات کر دیا ہے۔ اس سے قبل ڈیرہ غازی خان میں صدر سرکل میں بطور ایس ڈی پی او اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ کوٹ چھٹا میں ڈی ایس پی اظہر اور چوکی انچارج خانپور کو بری پرفارمنس اور کارکردگی نہ ہونے کے وجہ سے تبدیل کر دیا گیا ہے، بلکہ کوڈے لائن لگا دیا گیا ہے۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ آفس پاکستان ریلوے لاہور میں میاں والی ایکسپریس کی کمرشل مینجمنٹ این سی ایس پرائیویٹ لمیٹڈ کو آؤٹ آف سورس کر دیا گیا۔ اس پر مزید جانتے ہیں سید شہباز سے۔ شہباز۔ جی بالکل، ڈی ایس ریلوے لاہور انعام اللہ نے میاں والی ایکسپریس کی کمرشل مینجمنٹ باقاعدہ این سی ایس کے سپرد کر دی ہے۔ ڈی ایس ریلوے لاہور نے ڈویژنل آفیسران کے ہمراہ لاہور ریلوے اسٹیشن پر فیتہ کاٹ کر ٹرین کا افتتاح کیا اور دعائے خیر بھی کی۔ مسافروں کی سہولت کے لیے ٹرین کو بہترین سہولت سے مزین کیا گیا ہے۔ ریلوے انتظامیہ اس موقع پر ٹرین کو منفرد انداز میں جاذب نظر بنایا گیا۔ میاں والی ایکسپریس 11 کوچوں پر مشتمل ہے، جن میں 8 اکانومی اور 1 سٹینڈرڈ، 1 ایس ایل آر اور 1 پاور پلانٹ شامل ہے۔ میاں والی ایکسپریس روزانہ لاہور سے روانہ ہو کر براستہ چنیوڑ، سرگودا، کندیاں، ماڑی انڈس پہنچا کرے گی۔ میاں والی ایکسپریس لاہور سے اپنے مقررہ وقت رات 9:10 پر ماڑی انڈس کے لیے روانہ ہوگی۔ ڈی ایس ریلوے انعام اللہ نے افسران کے ہمراہ ٹرین کو روانہ کیا۔ میاں والی ایکسپریس لاہور سے رات 9:10 پر روانہ ہو کر صبح 6:25 پر ماڑی انڈس پہنچے گی۔ اسی طرح ماڑی انڈس سے رات 8:30 پر روانہ ہو کر صبح 5:30 پر لاہور پہنچے گی۔ مسافروں کی سہولت اور آسانی کے لیے ٹرین کا دورانیہ 9 گھنٹے 15 منٹ رکھا گیا ہے۔ ڈی ایس ریلوے انعام اللہ مسافروں سے ملے سہولیات سے متعلق دریافت بھی کیا۔ مسافروں نے سہولت پر خوشی سے اطمینان کا اظہار کیا۔ افتتاح کے موقع پر ڈی ایس ریلوے انعام اللہ کا کہنا تھا کہ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کے وژن کے مطابق مسافروں کو بہترین سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر ڈویژنل کمشنر آفیسر عبداللہ ارشد، ڈویژنل مکینیکل انجینئر محمد عمران، ڈویژنل الیکٹریکل انجینئر محمد ناصر، ڈویژنل الیکٹریکل ایگزیکٹو انجینئر عبد الرحمان رانا جواد اور غلام مرتضی، ڈویژنل میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سمیرہ رانا، ٹرانسپورٹیشن آفیسر عدنان مروت سمیت دیگر افسران و عملہ بھی موجود تھا۔ ساہیوال نیشنل ہائی وے لاہور ملتان روڈ پل تا ہڑپا بائی پاس روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، بڑے بڑے گڑھے مسافروں کے لیے وبال جان بن گئے۔ مزید احوال جانتے ہیں صدام حسین کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل ہائی وے پر موجود ہیں
साहिवाल और हड़प्पा के दरमियान जगह ये 138 पुल स्टॉप से शुरू होकर ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है रोड के ऊपर कितने बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं जिनकी वजह से भारी ट्रैफिक का यहाँ से हैवी ट्रैफिक का गुजर होता है। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि यहाँ पे जो नेशनल हाईवे की जानिब से भारी जुर्माने आयद किए जाते हैं, गाड़ियों को टॉल टैक्स वसूल किया जाता है। टैक्स की मद में जो गाड़ियों को टैक्स लगा हुआ है उस पर टॉल टैक्स भारी टैक्स वसूल किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हाईवे के अफसरान की नाअहली की वजह से, सड़क की खस्ता हाली की वजह से आए रोज़ हादसा होते हैं। कई मोटरसाइकिल सवार अब तक लकमा अजल बन चुके हैं। टुट्टी सड़क बननी चाहिए जी। 38 पुल तो लैके तकरीबन हड़प्पे बाईपास तक जलील हो जाने, रक्शे टुट जाते, टायर पंचर हो जाते, ठीक उन्ने दी सवारी नहीं होंगी जिन्ने दा टायर पाउणा पै जांदा। बहुत ज़्यादा तकलीफ है जी। है पिछे जिहदा रियासत ही तो शुरू होंदा है, तोड़ो तोड़ ही वेलो, ये तो बहुत ज़्यादा ही है जी। 187 अलर्ट है। ये मैं तकरीबन दुबई से 2-3 साल बाद आया हूँ। जब मैं गया था ये रोड की कंडीशन पहले से बहुत बेहतर थी, पर अब जब मैं आया हूँ तो ये पहले से भी ज़्यादा इसका मसला हो गया। ये पाकिस्तान में एक मसला है कि अगर आप कोई इसका टेंडर पास करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना चाहिए कि आपके पास उतनी रकम है इसको बनाने के लिए। पहले से रोड को ख़राब कर देते हैं और इसको बनाने के लिए 3-4 साल आवाम को बड़ा मसला मुसीबत। अभी कितनी मुश्किल हो रही है लोगों को? बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है जी। अभी तकरीबन को जो 30 मिनट का रास्ता होता है वो 40-50 मिनट में कर रहे हैं, 1 घंटे में। सही बिल्कुल, टैक्स फिर भी जुर्माना तकलीफ हो रही है सर जी, बिल्कुल तकलीफ है। टैक्स भी दे रहे हैं, अभी टूटा हुआ रोड है, देखो खुद तुम। फौरी मदद हो जाए, बना जाइए ना। अभी ये सारा अभी ऐसे जा रहे हैं तो स्पीड गाड़ी आ रहा है, जो जंप बचा रहे हैं तो वो गाड़ी आ रहा है, कैसे करें? सड़क सारी खराब है, तुसीं वेखदे ही पए ने भी सारी तोड़ो तोड़ खराब है। इत्थे कोई इधर मोटर वाले पिछे खलो के मोटरसाइकिल वाले गड्डियां नूं जुर्माने करी जांदे ने, गवर्नमेंट दे खजाने भरदे पे गरीब गुरबे दे। परसों हादसा होया इत्थे मोटरसाइकिल दा, डिग्गिया बंदा मर गया, इत्थे मोटरसाइकिल वजी है जंपां दे विच खड्डियां दे विच, कोई पुछण वाला कोई नहीं, बस जुर्माने करी जांदे। हुकूमत नूं पैगाम साडे यही हैगा भी कोई गरीब गुरबे लोगों के बारे सोचण, इस चीज़ नूं वेखण भी रोड दा के सर्वे करन। पैसा टूल प्लाजे सारा रोडां दा पैसा जिहड़ा जुर्माने हुंदे ने किते जांदे पे पैसे? ये रोडां वास्ते ने, रोडां दी रिपेयरिंग करना। हुण मेन हाईवे कराची रोड है, भारी ट्रैफिक सारी इत्थे है, कोई पुछण पुछदे ने, बस ठीक है। हुण 24 घंटे मोटर वाले दी गड्डी तेरे बीड़ है ना, 3 गड्डियां ने मोटर वाले दी, ठीक है। वेखदे रोड की कंडीशन नहीं वेखदे यार, बहुत तकलीफ है, रोड ख़राब है। रमज़ान का महीना है, यकीन करो हमारा बस बहुत परेशान किया हुआ है। सर में बिल्कुल दर्द हो गया है, गाड़ी जंप मार मार के हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। और सरकार से यही हमारा अपील है, ये रोड बनाए हुए। यार जुर्माने टैक्स तो लेते, बस क्या करें, ईद का बाद हो सकते हैं अल्लाह मेरा बा ने कोई तरतीब बराबर हो जाए, बनाएगा। सड़क सारी इन्होंने बनानी चाहिए, नवी बनानी चाहिए भी बहुत। उतो पिछों ला के ना बत्ती वाली पुल तो ला के इतने तक इदा भी बंदा स्पीड नहीं मार सकता। हालांकि गवर्नमेंट टैक्स भी देईदा, सारा कुछ करीदा है, लेकिन ये बाईपास है, तो बाईपास की हालत देख लो भी ये लोकल जेडे रस्ते ने उन्होंने नाल भी खराब। हर बंदा वेंदा पिया, जिन्नी एक तकलीफ है, तुसीं भी आए ना, तुहानू नहीं पता लगा। बढ़ना चाहिए, हादसे होने ने। साडा तो 3 बारी टायर पंचर हो गया, तो बहुत जलील होने। वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि ये सड़क जो है सारी टूटी फूटी है और यहाँ एक्सीडेंट अक्सर होते हैं। हमारी DC साहिवाल और वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारी सड़क है इसका कुछ किया जाए। आए दिन यहाँ वाक़यात होते रहते हैं, ज़्यादा परेशानी है सर। सड़क सही नहीं बनाई जाए। तकलीफ है भी हर 10 मिनट बाद मोटरसाइकिल गड्डी पंचर हुई होंगी और इंतहाई खतरनाक हादसा का बाइस बन गई। हादसा तो होंदे भी ने, सुने कल परसों किसी मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। नहीं, इसका मैंने तो इलम नहीं है, बहरहाल इस तरह हो रहा है, होना पॉसिबल भी है, क्योंकि एक दिन काम करवा के दूसरे दिन इतों रोड तो मोटरसाइकिल गुजर के तीसरे दिन फिर उस हालत सबका हो जाती। अभी भी मैं चालान तकलीफ तो है, गाड़ियाँ हम लोग का टूट रहा है। ये तो अभी देखो रोड का हालत देखो, अभी भी चालान भरा है मैं मोटरवे का, अभी भी पर्ची दिखावे। टायर का नुकसान, व्हीलों का नुकसान, गाड़ी का नुकसान, सब नुकसान हो रहा है। लाहौर मेन रोड GT हाईवे रोड है, नेशनल हाईवे रोड है। नाअहली हैगी जी अपने मुंतज़मीन ਜਿਹੜੇ इंतजामिया ਉਹਦੀ ਨਾਅਹਲੀ। ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਚਾਨਕ ਖੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਔਖੇ, ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਆ ਵੇ ਨਾ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਤੀ ਮੁੰਡੇ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਖੱਡੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਏ। ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਡੈਥ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, लेकिन डिगे साडे मिलते मुंडे उन्होंने गोडे गुडे रगड़े गए। भाई पैसे लैके साइड दे होई जांदे ने, असीं करिए। और अपने चैनल के तवज्जो से आला काम से अपील करता हूँ कि इसको फिल फॉर बरामद कराया जाए।
یہ کوئی 10 سے 15 کلومیٹر کا ایریا ہے جس میں گاڑیوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو خدارہ وزیر اعلیٰ صاحبہ ایک نظر کریں, یہ نیشنل ہائی وے ہے, لاہور ملتان روڈ ہے. جس طرح کے بجٹ حکومت کے پاس ہے, فنڈ دے رہے ہیں ادارے, لیکن یہ افسران کی نااہلی کی وجہ سے حکومت پنجاب کا بڑا ایسا اقدام ہے. وزیر اعلیٰ صاحبہ ستھرا پنجاب پہ اربوں روپے لگا دیے, دوسرے پروگراموں میں لگا دیے گئے, لیکن یہ سڑکوں کی حالت ابھی بھی خستہ حالی ہے. یہ وہ مین روڈ ہے جس کا لاکھوں روپے روزانہ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے, لیکن اس میں نااہلی ہائی وے کی شامل ہے. ہائی وے جو سائیوال اور چچونی کے یہ روڈ ہے, یہ ہڑپا اور ملتان روڈ کہا جاتا ہے اس کو. تو خدارہ کی نظر وزیر اعلیٰ صاحبہ اس پر. مظفر گڑھ کے علاقے روہیلا والی اور گردنواں میں ناجائز منافع خوروں کے خلاف ضلعی انتظامیہ کی کارروائی. رمضان کریم کے پیش نظر دکانداروں, پھل فروشوں اور سبزی فروشوں کو چیک کیا گیا. اس دوران متعدد دکانداروں کو سرکاری نرخ نامے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ناجائز منافع خوری کرتے پایا گیا, جنہیں موقع پر ہی بھاری جرمانے عائد کیے گئے. انتظامیہ کی جانب سے واضح کیا گیا کہ ماہ رمضان میں عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. گجرات میں انسداد بیگری مہم کے تحت کارروائی کی گئی, جس میں 10 بچوں کو کامیابی سے ریسکیو کیا گیا, جن میں 7 بچے اور 3 بچیاں شامل ہیں. ان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے گجرانوالہ منتقل کر دیا گیا. اس مشترکہ کارروائی میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو, گجرانوالہ محکمہ لیبر, ریسکیو 1122, گجرات پولیس اور محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران نے حصہ لیا. صوبائی وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ننکان صاحب کا اچانک دورہ کیا. ایمرجنسی سمیت مختلف وارڈز کا دورہ کیا. زیر علاج مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کو چیک کیا. انہوں نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے علاج اور ادویات کی دستیابی کے بارے براہ راست گفتگو کی. خواجہ عمران نے کہا کہ حکومت پنجاب کو بہترین طبی سہولیات فراہمی کے لیے اقدامات کر رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں صحت کے شعبے میں نمایاں بہتری لائی جا رہی ہے. مریضوں کو معیاری علاج اور مفت ادویات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے, جس میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. چوک سروس شہید پنجاب پولیس کے نوجوان آفیسر محمد اسحاق گرمانی اس وقت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کوٹ ادو منصور قمر کے پرسنل اسٹاف آفیسر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. پولیس حلقوں کا کہنا ہے کہ اسحاق گرمانی ایک محنتی, فرض شناس اور باصلاحیت آفیسر ہیں, جنہوں نے ہمیشہ اپنی ذمہ داریاں دیانتداری اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ادا کی ہیں, جس کے باعث انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. ترنڈا محمد پناہ میں سفاکیت کی انتہا, دیور کی جانب سے خاتون کو جان سے مارنے کی کوشش, گلا دبا کر قتل کرنے اور کمرے میں دفنانے کا منصوبہ بے نقاب کر دیا گیا. دیور نے پلاٹ کے تنازع پر بھابھی اور اس کے بچوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. بھابھی سے موٹر سائیکل کی چابیاں مانگی. جب بھابھی چابیاں لینے کمرے گئی تو ملزم نے پیچھے سے بھابھی کے گلے میں کپڑا ڈال کر قتل کرنے کی کوشش کی. متاثرہ خاتون نے بتایا کہ ملزم نے اپنے کمرے میں بیڈ کے نیچے قبر کھود رکھی تھی, جہاں لاش کو دفن کرنے کا منصوبہ تھا. مقامی پولیس نے معمولی FIR دے کر معاملے کو گول مول کرنے کی کوشش کی. DPO رحیم یار خان سے نوٹس لے کر فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا گیا. سینیٹر کرشنا کماری نے کہا کہ زراعت کے شعبے سے وابستہ خواتین مسائل کا سامنا کرنے کے باوجود ملک کی ترقی اور غذائی تحفظ کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. ان خیالات کا اظہار انہوں نے سندھ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا. سیدہ قرت شاہ انچارج سیف ہاؤس ویمن کمپلینٹ سیل جامشورو نے کہا کہ خواتین کو درپیش مسائل کے حل اور ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہمارا ادارہ مسلسل اور مؤثر خدمات سر انجام دے رہا ہے. ویمن کمپلینٹ سیل میں روزانہ کی بنیاد پر خواتین مختلف نوعیت کے مسائل کے حوالے سے اپنی شکایات درج کروانے کے لیے رابطہ کرتی ہیں, جن میں گھریلو تشدد, ہراسانی, خاندانی تنازعات, جبری شادی, بچوں کی حوالگی اور نان و نفقہ جیسے معاملات شامل ہوتے ہیں. ڈھیرکی میں ضلعی انتظامیہ گھوٹکی نے رونتی کے کچے علاقوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے مرحلہ وار اسکول قائم کرنے کا فیصلہ کیا. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر گھوٹکی منظور احمد کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں EDC تنویر احمد گھوٹکی اور اوباڑو کے اسسٹنٹ کمشنر سمیت تعلیم, صحت, لائف سٹاک, کھیل, بلدیات اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی. DSP خالد محمود محکمہ پولیس سے ریٹائرڈ IG پنجاب عبدالکریم سے خصوصی ملاقات. IG پنجاب عبدالکریم نے خالد محمود کو اعزازی شیلڈ, تعریفی لیٹر, کیش ایوارڈ سے نوازا. DIG اسٹیبلشمنٹ سلمان سلطان رانا نے بھی DSP خالد محمود کو اعزازی شیلڈ اور گلدستہ پیش کیا. IG پنجاب اور سینئر افسران نے خالد محمود کو مدت ملازمت مکمل ہونے پر مبارکباد دی.
एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली की सरबराही में मफरूर इश्तारियों के गिर्द घेरा तंग, गड़ी शाहू पुलिस की कार्रवाई, लिस्टेड मफरूर इश्तारी गिरफ्तार। मफरूर इश्तारियों को स्टॉप एंड सर्च मेथड के जरिए गिरफ्तार किया गया। मफरूर इश्तारी बोगस चेक फ्रॉड जैसी वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। मफरूर इश्तारियों को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि मफरूर इश्तारियों की गिरफ्तारी के टारगेट को यकीनी बनाया जा रहा है। डीपीओ वहाड़ी तस्वर इकबाल की हिदायत पर थाना सिटी बोरेवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डकैती और राबरी में मुलव्वस 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान से 23,14,000 रुपए मालियत का मसरूका बरामद कर लिया गया, जिसमें 11 मोटरसाइकिलें, 2 मोबाइल फोन, वाटर पंप, मवेशी, नकदी और घरेलू सामान शामिल है। मुलजमान के दीगर सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। ढेर की पंजाब पुलिस ने सिंध की सरहदी इलाके में कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर डकैती में मुलव्वस सिंध पुलिस 2 एहलकारों समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ इरफान अली के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में चौकी का इंचार्ज, हेल्थ कांस्टेबल, पुलिस एहलकार और इनका साथी बावर्ची भी शामिल थे। मुलजमान के कब्जे से छीना गया ट्रैक्टर बरामद कर लिया गया, जबकि तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है। पाकिस्तान पीपल पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बख्ती की जानिब से दिए गए होम सोलर की तकरीब से पीपल पार्टी जिला लसबिला के सदर हाजी अनवर ने खिताब करते हुए कहा कि पीपल पार्टी अपने कारकुनों के मसाइल से बखूबी आगाह है और पार्टी कारकुनान के मसाइल इनकी दहलीज पर हल होंगे। हुकूमत बलूचिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से जो होम सोलर की स्कीमें हमें हर डिस्ट्रिक्ट को दी गई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हर डिस्ट्रिक्ट में डिलीवर करने जा रहे हैं। इसमें हम अपने चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, अदी फरियाल तालपुर साहबा और खुसूसन वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब मीर सरफराज बुख्ती साहब और हमारे सूबाई सीनियर नायब सदर जनाब मीर अली संजेरी साहब और हमारी सूबाई क़यादत सूबाई सदर जनाब सरदार उमर गुरगेज साहब और हमारे सूबाई जनरल सेक्रेटरी जनाब रब्बानी खान काकड़ साहब और हमारे सेक्रेटरी इतला जनाब मीर ज़ौर गुलेदी साहब और हमारे वज़ीर आला बलूचिस्तान के फोकल पर्सन जनाब इकबाल शाह साहब और हमारे डिवीज़न सदर, तमाम अहदेदारों के हम मशगूल हैं जिन्होंने लसबेला की गरीब हमारे वर्करों के लिए एक होम पैकेज पूरे बलूचिस्तान के लिए दिया, जो आज लसबेला में हम देने जा रहे हैं। खुसूसन जनाब मरहूम गुलाम अकबर लासी साहब के बाद लसबेला में ये पहला इक़दाम है जो हमें वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब मीर सरफराज बुख्ती साहब ने दिया है, क्योंकि अकबर लासी भी साहब की जो हुकूमत थी मरहूम की, उस टाइम पे पीपल्स पार्टी के वर्करों को कुछ दिया था, स्कीमें मिली थी, इसके बाद कोई स्कीम नहीं मिली। तो उसके बाद ये वर्करों के लिए पहला पैकेज है। हम तमाम लसबेला के वर्करों की तरफ से भी वज़ीर आला साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और वर्करों में खुशी की लहर दौड़ गई है, इसमें भी हम खुश हैं। हमारे जाले जो मायूस थे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मायूसियाँ भी दूर हुई है और ये हमें पैकेज दिया गया है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं आइंदा भी इस तरह के पैकेज हमारे कायदीन, खुसूसन हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब, अदी फरियाल तालपुर साहिबा और हमारे चेयरमैन, नौजवान चेयरमैन और मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से ऐसे ऐलाना तो होंगे। कसूर में बलोचिस्तान में मुबैना अगवा के बाद पंजाबी कत्ल कर दिए गए। पुलिस का रिटायर्ड मुलजिम बलोचिस्तान में 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुबैना तौर पर मकतूल को गाड़ी और साथियों समेत अगवा किया गया। मकतूल चंद रोज कबल डॉक्टरों की टीम के साथ बलोचिस्तान गया था। चौक आजम के एक रिहायशी ने मुबैना तौर पर चंद अफराद पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए आला हकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील की। मुतासरा शख्स के मुताबिक नामजद अफराद ने न सिर्फ इन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए बल्कि इनका कीमती सामान भी जबरदस्ती ले लिया और इन्हें तवील अरसे से हिरासा किया जा रहा है। लाहौर रेलवे सिग्नल वर्कशॉप पर कोठी नंबर B287 पर गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन की जा रही है। इसी पर मजीद हमें बताएंगे सैयद शहबाज। जी शहबाज। जी बिल्कुल, सिग्नल वर्कशॉप पानी वाले फिल्टर के सामने कोठी नंबर B287 में गैर कानूनी तमीर जारी थी। स्पेशल टीवी की टीम को जराये से मालूम हुआ कि सिग्नल वर्कशॉप में रेलवे कोठी का नक्शा बदला जा रहा है, जो कि गैर कानूनी अमल है। तो स्पेशल टीवी की टीम ने DN1 अब्दुर्रहमान को बताया कि गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए IOW1 यासर को ऑर्डर जारी किया कि इस तमीर को फौरन गिरा दो।
IOW-1 यासर ने हुक्म की तमील करते हुए ये गैर कानूनी तमीर गिरा दी। यासर ने यकीन दहानी करवाई कि इनके खिलाफ FIR का अंदराज भी किया जाएगा और DN1 अब्दुर्रहमान का कहना है कि हम रेलवे में गैर कानूनी अमल करने वालों के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। रेलवे में करप्ट लोगों की कोई जगह नहीं है। जी। पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा का कहना है कि सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जा हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नवाही गांव में असिस्टेंट कमिश्नर आरफवाला की अहम कार्रवाई, तकरीबन 30 मरला सरकारी कमर्शियल जमीन वागजार कर ली गई। रेवेन्यू टीम ने ऑपरेशन कब्जा माफिया से 50 लाख रुपए मालियत की अराजी वापस ले ली। सरकारी रकबा की निशानदेही के बाद गैर कानूनी कब्जा खत्म करके जमीन सरकारी तहवील में दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जिला भर में कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। चौक सरवर शहीद में ईद करीब आते ही दर्जियों पर रश। अजमल दर्जी ने सलाई 850 रुपए मुकर्रर कर दी। गरीबों के लिए रियायत का ऐलान। अजमल दर्जी का कहना है कि ईद के दिनों में काम ज्यादा होने की वजह से रेट बढ़ा दिया गया है। ताहम जो लोग ज्यादा सिलाई अफोर्ड नहीं करते इनके लिए खुसूसी रियायती पैकेज रखा गया है ताकि गरीब और मुस्तहिक अवाम भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके। चोटी ज़ेरी पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर के जनरल सेक्रेटरी सोशल फोरम मोहम्मद नदीम कुरैशी को उम्रा की सआदत हासिल करने पर मरकजी चेयरमैन इश्तियाक अली की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। मजीद देखते हैं स्टार अहमद की इस रिपोर्ट में। मैं सदर जनूबी पंजाब और मेंबर सुप्रीम कौंसिल पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन और जनाब इरफान अलमानी साहब डिविजनल प्रेसिडेंट और मेंबर सेंट्रल कोर कमेटी पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन नदीम भाई के घर पर तशरीफ़ लाए। इनको अपने मरकज़ी चेयरमैन साहब की जानिब से मिठाई और फूलों का गुलदस्ता पेश किया और एक गिफ्ट पेश किया इनके लिए और नेक तमन्नाएं और दुआएं इनके लिए कि इन्होंने अल्लाह का घर देखा और हम दिल की गहराइयों से इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। बड़ा मशकूर हूँ पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन का और पीजे का कि जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया। अल्लाह ताला हम पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला ये मुल्क और कौम की सलामती के लिए यूं ही काम करती रहे। हमारे चेयरमैन मियां इश्तियाक अली साहब की उम्र दराजी करे और उनके साथ जो जो दोस्त काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे, उनको सेहत दे कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, PJ पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।